اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید کاشف خلیل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ لوح مشتری زہرہ کے اس خاص وقت میں جو 12 سال کے بعد آیا ہے، اس خاص وقت میں ایک خاص لوح تیار کی جا رہی ہے جس کو لوح مشتری زہرہ کہتے ہیں، اور یہ ایک مشتری اور زہرہ کے آپس میں باہمی ملاپ یعنی کنجنکشن کے خاص وقت میں تیار کی جاتی ہے۔ اسے خوش قسمتی کا اور خوش بختی کا اور خوشحالی اور خوش نصیبی کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں خاص طور پر جو ہے مال و دولت کے حصول کے لیے اور ترقی اور کامیابی کے لیے، رزق اور دولت کے حصول کے لیے، آمدن میں اضافے کے لیے خصوصی طور پہ اعمال تیار کیے جاتے ہیں، اور اس دوران خاص طور پہ ایک لوح جو ہے مشتری زہرہ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو مشتری زہرہ کی لوح کے حوالے سے بتائیں گے، جو ایک خاص طور پہ دولت کا عمل ہے، دولت کی بارش کا عمل ہے، دولت کی بارش کا ایک وظیفہ بھی آپ کو اس میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوح بنانے کا طریقہ کار بھی اس میں واضح کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس میں اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا ایک سوال جو ضروری ہے وہ ہمیں وائس کر دیں تو ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے برج ستارے کے مطابق اپنا لکی اسٹون جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو کون سا پتھر پہننا چاہیے، کس فنگر میں پہننا چاہیے، کس دن پہننا چاہیے، یہ ساری تفصیل بھی بتائیں گے، اور پراپر ویٹ سائز کے مطابق پتھر آپ کو سجیسٹ کر کے دیں گے۔ آپ ہمارے سے بھی اوریجنل اور اصل سٹون جو ہیں وہ انتہائی مناسب ہدیے پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح زہرہ، لوح عطارد، لوح شمس، لوح قمر، لوح زحل یا 7 ستاروں کے لوح بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ سب سے پہلے جو ہے بتانا چاہیں گے کہ دو قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں، خاص طور پر رزق روزی کے حوالے سے بہت ہی خاص اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے وظائف خاص طور پر مال و دولت کے اضافے کے لیے، روزگار میں اضافے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، آمدن میں اضافے کے لیے، جاب میں ترقی کے لیے خصوصی طور پہ کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک جو سورت مبارکہ ہے سورہ کوثر، سورہ کوثر جو ہے وہ خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے اس حوالے سے، اور دوسری جو صورت ہے وہ سورہ قریش ہے۔ یہ دو صورتیں جو ہیں خاص طور پر جو ہے اس روزی اور رزق کے میں اضافے کے لیے، وہ لوگ جو اکثر ان کے سوالات آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہمارا روزگار بند ہوا ہے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی نہیں حاصل ہو رہی، کاروبار جو ہے وہ دن بدن ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور بندش لگ گئی ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، حالات جو ہیں وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد کاروبار جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، آمدن جو ہے وہ نہیں بڑھتی، سال ہا سال ہو گئے ہیں کاروبار، روزگار اور مالی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں، مالی پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر جتنے بھی ہمارے ایسے جو لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ان کے سوالات آتے ہیں، تو ان کے سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ سورہ قریش کا اور سورہ کوثر کا۔ اس میں یہ جو عمل تیار کیا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کو اس میں ایک وظیفہ بتاتے جاتے ہیں، اور وظیفے کے بعد جو ہے وہ لوح مشتری زہرہ کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو وظیفہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے سورہ کوثر کی جو پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر یعنی ترجمہ اس کا یہ کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ اب انا اعطیناک الکوثر کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے پھر سورہ قریش کی جو آخری آیت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، تو اس میں آخری جو آیت ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ انسان کے دو ہی بڑے عام مسئلے ہیں، خوراک، کھانا پینا، رزق روزی، مال و دولت، خوشحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوف سے امن بخشا کہ
महंगाई का खौफ है, तंग दस्ती का खौफ है, दुश्मन का खौफ है, हालात का खौफ है, मामलात का खौफ है, अखराजात का खौफ है। ये सारे खौफ हैं इंसान की ज़िंदगी के। इन खौफों को ख़त्म करने के लिए और इंसान को किसी भी किस्म की तंग दस्ती के ख़ात्मे के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए ये आयत मुबारक जो चौथी आयत है इसकी सूरह कुरैश की, आपने इसको 111 बार पढ़ना है। अल्लाज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, बस इतना सा आपने पढ़ना है। अल्लाज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ 111 बार पढ़ना है, वला सात दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और एक जो सूरह कुरैश की पहली आयत है, इन्ना अतैनाकल कौसर, 111 बार पढ़ना है। अगर आपके पास पानी पड़ा है तो पानी पे दम करके पी लें तो बहुत अच्छी बात है, या कोई नमक या कोई चीनी आपके पास मौजूद है या कोई खाने की चीज़ मौजूद है तो उस पर भी दम करके पी सकते हैं। अगर नहीं मौजूद तो कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ने के बाद जो है वो दुआ करके आप ये पढ़ाई करके दुआ कर लें। तो ये तो दो वज़ाइफ हैं जो ख़ास तौर पर इसमें तैयार किए जाते हैं। ये जो लोहे मुश्तरी ज़ोहरा ख़ास तौर पर तैयार की जाती है, इसका ख़ास ये जो वक्त आया हुआ है 12 साल के बाद, ये दो सितारे जो हैं मुश्तरी और ज़ोहरा, जो खुशकिस्मती और खुशबख्ती के सितारे हैं, सादे अकबर और सादे असगर से आ रहे हैं। मुश्तरी जो है सादे अकबर और ये सादे असगर है। तो ये दोनों सितारे जो हैं ये 12 साल के बाद जो हैं वो इस वक्त बुर्ज टॉरस के अंदर जो है वो इनको कंजंक्शन यानी इनका मिलाप हुआ है। इस ख़ास वक्त के दौरान जो है वो ये टाइम जो है 19 मई से शुरू हो चुका है और 12 जून तक चलेगा। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर ये जो पहला हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जो है वो नेक सातों के अंदर जो है मुश्तरी और ज़ोहरा की नेक सातों में जो है ये अमल तैयार किया जाता है। हिसार करके जलाल गैब का ख्याल रख के, बखूरात का ख्याल रख के जो है आप ये अमल जो है वो शुरू कर दें। और इसको आपने क्या करना है कि इसमें सूरह कुरैश और सूरह कौसर इन दोनों के अदाद को जमा करके ये नक्शे मुबारक जो है वो तैयार किया जाता है और 13 नंबर में इसकी कसर है। इसके अलावा जो है साइडों पे जो है वो आप सूरह कुरैश और सूरह कौसर जो है उसकी जो पहली आयतें हैं, एक सूरह कौसर की पहली आयत और सूरह कुरैश की आखिरी आयत जो है वो आपने इसके ऊपर कुंदा कर देनी है। मेटल के ऊपर गोल्डन मेटल पर अमल तैयार होगा। दूसरी साइड पे जो है इस लोहे मुबारक के आप जो है तिलिस्मात मुश्तरी और तिलिस्मात जो है ज़ोहरा लिखे जाएंगे और आखिर में जो है दुआए दौलत और रिस्क जो है वो लिखी जाएगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब दौलत व रिस्क वहबली रुपयाल कसीरा बहक के ये काफ़ी हो या गनी हो या कबीर हो या मुतआल। ये दो अस्माउल हुस्ना जो ज़ोहरा और मुश्तरी से मुतल्लिक़ है और ये दुआ जो है उसके नीचे पीछे आपने इसको कुंदा कर देना है। मेटल के ऊपर ये अमल तैयार होगा। और ये लो एक ऐसी ज़बरदस्त लो है कि दौलत की बारिश है। ये समझ लीजिए कि दौलत का एक दरवाज़ा है जो आपकी ज़िंदगी में खुल जाएगा। आपको किसी किस्म की भी तंग दस्ती अल्लाह के फजल करम से चंद दिन में ही ख़त्म हो जाएगी और हालात आपके ऐसे हो जाएंगे कि आपके पास माल दौलत जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अगर प्राइवेट नौकरी है तो सरकारी लग जाएगी या किसी अच्छी कंपनी में लग जाएगी। आमदन में इजाफा हो जाएगा, बेरोज़गारी से रोज़गार में, अच्छे रोज़गार में आ जाएंगे, कारोबार से तरक्की हो जाएगी, कर्ज़े उतर जाएंगे, रोज़गार में इजाफा हो जाएगा, आमदन में इजाफा हो जाएगा, कुशादगी रिस्क हासिल होगा। जो भी आप काम में हाथ डालेंगे उस काम में जो है वो आपको फ़तह और नुसरत हासिल होगी। जैसे कहते हैं कि जिस काम में भी हाथ डालते हैं, जब बुरा हालात होते हैं तो सोने में भी हाथ डालते हैं तो मिट्टी हो जाता है, लेकिन ये वो वक्त आ जाएगा कि जब आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी ज़िंदगी के मसले के लिए ये लोग अमल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई शादी के मामलात के लिए, सफ़र के लिए, तालीम के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, मुकदमात में फ़तह के लिए, दुश्मन में फ़तह के लिए, हर काम में जो है ये फ़तह और नुसरत के लिए लोहे मुबारक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और ये वक्त 12 साल के बाद आ रहा है, ये ख़ास वक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें वो 12 साल का वक्त नसीब नहीं हुआ, तो अब ये आपके पास 12 साल का वक्त आ चुका है। इस दौरान ये लोहे मुबारक गोल्डन मेटल के ऊपर जो है वो तैयार की जाती है और वो लोग जो तैयार कराना चाहते हैं, और इसके महदूद से दिन हैं। 12 साल के बाद चंद रोज़ हैं, 3 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम है और इसमें पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान ये लोहे मुबारक लोहे मुश्तरी ज़ोहरा का मिलाप जो है ये हो रहा है और ये हर साल के बाद ये एक ख़ास वक्त आता है और ये 2 सात सियारे इकट्ठे होते हैं। इस दौरान ये अमल तैयार कर रहे हैं दौलत का। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं लोहे मुबारक तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, हमारे से आप रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहते हैं, ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, लो बनवाना चाहते हैं,
لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔